Jai Sri Swaminarayan student. I welcome you all in a lecture of CMTS. So in the previous lecture we learned about the different kind of the troubleshooting technique as well as the problem is occur, then what is the solution for it. Okay, it means we seen the different kind of the device error, the causes of the particular error and what we can do for the particular solution. Okay, so in the previous lecture we completed the troubleshooting problem of the motherboard as well as the keyboard as well as the hard drive. So now today we are going to start the what is the problem occurring in the printer as well as how we can solve it. Okay, so let's start with the some possible errors occurs generally in the printer and how we can solve it. Okay, so in a printer first error is if the printer is not working, then what are the possible causes and what we can do for the particular solution. So if the printer is not working, then we have to check the ID cable to the motherboard is connected or not. So it may be possible that in the motherboard ID cable is not connected, then printer is also not working. Then the next one is the check the driver of the printer update. It means your printer's driver is particularly updated or not. You have to check it before the start the printer, because if the driver is not updated, then it may be possible that the printer is not working. And at last, if the if the printer is connected through the network, then you have to check the network connection and set the IP properly to work the printer proper. Okay, so this is the main cause, and this is also the solution that may be occur in the printer. Then the second error may be occur is printer running without ink. It means if the printer running without ink, then what we can do, then change the cartridge of the printer and check the indicator of the low ink tank. It means you have to change the cartridge of the printer as well as check the indicator of low ink tank. It means the ink tank is become a low, and if the indicator is on or off, then you have to change the ink or cartridge. Then the next error is an message about the spooler problem, or the printer print more slowly than usually. Then the possible cause and solution is, for this kind of the problem you have to need to change, then restart the print spooler service in the computer. Okay, so if the error is generated about the spooler, then we have to, for this kind of the message, we have to need to change the change and then restart the print spooler service in the particular computer. Then the next error may be generated is the printer prints only the part of the page, print blurry ink or print the faded or inaccurate colors. Okay, so if the fourth one is if the printer prints only the part of the page or print the blurry ink or print the faded or inaccurate color, then what we have to do, then the possible cause and the solution is change the cartridge of the printer and check the indicator of low ink. It means કે તમારે જે છે એ કાર્ટ્રેજ બદલવાની છે અથવા તો એનું ઇન્ડિકેટર જે છે એ લો બતાવે છે કે નહીં એ વસ્તુ પણ ખાસ ચેક કરવાની છે. ઓકે, then the પાંચમું જે છે એ
ધ પ્રિન્ટર ઇઝ આઉટ ઓફ પેપર, એટલે કે જો પ્રિન્ટર આઉટ ઓફ પેપર હોય તો શું કરવાનું? તો એના પોસિબલ કોઝ એન્ડ સોલ્યુશનની વાત કરીએ તો રીલોડ ધ પેપર ટ્રે ઓર ઇફ ધ પ્રિન્ટર હેઝ મોર દેન વન ટ્રે, એટલે કે જો આપણે પ્રિન્ટરની અંદર એક કરતાં વધારે પેપર ટ્રે હોય તો આપણે શું કરવાનું? પેપર ટ્રેને રીલોડ કરવાની. એડ ધ પેપર ઇન અ ટ્રે, એટલે કે ટ્રેની અંદર પેપર એડ કરવાના. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલી causes as well as the solution if the particular error is occur. It means if the printer is out of paper, then we have to reload the tray. If the more than tray are available in the printer, as well as we have to add the paper in a tray if the paper tray is empty. Then the next one error occur may be possible is printer will not turn on, એટલે કે પ્રિન્ટર ચાલુ થતું નથી. તો એના માટે પ્રોબ્લેમ અને સોલ્યુશન શું હોઈ શકે? તો સૌથી પહેલું જે છે ચેક ધ કેબલ્સ એન્ડ રીકનેક્ટ ઓલ ધ કેબલ્સ, એટલે કે સૌથી પહેલા કેબલ ચેક કરો અને બધા કેબલ જે છે ફરીથી એને કનેક્ટ કરો. પ્રિન્ટર પ્રિન્ટ્સ કરપ્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન. If the printer prints corrupted information, then the possible causes and solution: install a driver properly, connect the cable properly, એટલે કે ડ્રાઈવર જે છે પ્રોપર ઇન્સ્ટોલ કરો અને કેબલ જે છે એ પણ પ્રોપર જે છે ઇન્સ્ટોલ કરો, તો જ જે છે એ આપણું વર્ક કરશે પ્રિન્ટર વ્યવસ્થિત રીતે. ધેન પ્રિન્ટર ઇઝ ઓફલાઈન, તો એના સોલ્યુશન અને કોઝિસ શું હોઈ શકે? તો કે પ્રિન્ટર મે બી આઉટ ઓફ પેપર, ચેક ધ પેપર ટ્રે, એટલે કે પ્રિન્ટર જો ઓફલાઈન હોય તો એવું બની શકે કે પ્રિન્ટર મે બી આઉટ ઓફ પેપર, એટલે કે પ્રિન્ટર જે છે એ આઉટ ઓફ પેપર હોય, એટલે કે આપણે એના માટે સૌથી પહેલાં પેપર ટ્રે જે છે એ ચેક કરવી જરૂરી છે. પછી નવમી એરર જે છે એ પ્રિન્ટર કેન નથિંગ પ્રિન્ટ, એટલે કે પ્રિન્ટર કંઈ પણ પ્રિન્ટ કરતું નથી. તો એની પોસિબલ એરર અને કોઝિસ શું હોઈ શકે? તો કે ચેક ધ પાવર એન્ડ પાવર કેબલ, એટલે કે સૌથી પહેલાં જે છે એ પાવર કેબલ ચેક કરવાનો. પછી જે છે બીજા નંબરમાં પેપર ચેક કરવાનું. દેન ચેક ધ પ્રિન્ટર્સ કાર્ટ્રેજ, એટલે કે પછી જે છે એ પ્રિન્ટરની કાર્ટ્રેજ ચેક કરવાની. તો આ જે છે આ ત્રણ વસ્તુ ચેક કરશો એના પરથી તમને આઈડિયા આવશે કે પ્રિન્ટર કેમ કંઈ પણ પ્રિન્ટ કરતું નથી. તો ચેક ધ પાવર એન્ડ પાવર કેબલ, એટલે કે પાવર સાથે પાવર કેબલ ચેક કરવાનું, પેપર ચેક કરવાનું અને એનું કાર્ટ્રેજ ચેક કરવાનું. ઓકે, દેન બ્લેન્ક પેજ ઇઝ ઇજેક્ટેડ, એટલે કે બ્લેન્ક પેજ જે છે એ બહાર નીકળે છે, કંઈ છપાતું નથી. તો શું? તો કે નો ટેપ કવરિંગ ધ ઇન્ક નોઝલ ઓન ધ પ્રિન્ટ કાર્ટ્રેજ, એટલે કે એ આપણે ચેક કરવાનું કે કોઈ પણ પ્રકારનું કાગળ જે છે એ પ્રિન્ટ કાર્ટ્રેજને ચોંટી ગયું નથી ને, કે જેના લીધે થઈ અને નોઝલ સ્પ્રેમાં જે છે એ સ્પ્રે થતું નથી અને આપણું જે થવાનું જોઈએ પ્રિન્ટ એ પ્રિન્ટ થતું નથી. એટલે એ ખાસ ચેક કરવાનું કે ભાઈ નોઝલ ઉપર કોઈ કવર આવી ગયું છે કે નહીં. ચેક ધ પ્રિન્ટ સેટિંગ, એટલે કે છતાં પણ એવું થતું હોય તો પછી પ્રિન્ટના સેટિંગ ચેક કરવાના. દેન ચેક ફોર એન એમ્પ્ટી પ્રિન્ટ કાર્ટ્રેજ, એટલે કે એમ્પ્ટી પ્રિન્ટ કાર્ટ્રેજ છે કે નહીં એ વસ્તુ પણ ચેક કરવાની. એન્ડ ચેક ધ પેરેલલ પોર્ટ ઇફ ધ પેરેલલ કેબલ ઇઝ કનેક્ટેડ, એટલે કે પેરેલલ પોર્ટ જે છે એ પણ ચેક કરવાનો જો પેરેલલ પોર્ટ જોડે પ્રિન્ટર કનેક્ટેડ હોય તો. દેન પ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ ઓર ગ્રાફિક ઇઝ રોંગ, એટલે કે જે પ્લેસમેન્ટ છે ગ્રાફિક્સનું એ ખોટું અથવા તો ઉલટું જે આવવું જોઈએ એ પ્રકારે આવતું નથી. તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે પેપર સાઇઝ ઓર ઓરિયન્ટેશન મે બી ઇનકરેક્ટ, એટલે કે પેપરની સાઇઝ જે છે એ A3 A2 કે એ જે છે એ અલગ હોઈ શકે સાઇઝ, અથવા તો ઓરિયન્ટેશન જે છે એ પોર્ટ્રેટ અથવા તો જે છે એ આપણું લેન્ડસ્કેપ, એમાંથી ગમે તે એક હોઈ શકે કે જેના કારણે આપણે જે છે એ પ્રોપર જે છે એ પ્રિન્ટ થતું નથી અથવા તો ખોટું પ્રિન્ટ થાય છે. પછી બીજી પોસિબિલિટી જે છે એ કે ભાઈ પેપર મે નોટ લોડેડ કરેક્ટલી, એટલે કે પેપર જે છે સાચા પેપર લોડ કરેલા નથી. ઇટ મીન્સ કે ભાઈ
જે ટ્રેમાં લોડ કરવા જોઈએ એ ટ્રેમાં લોડ કરેલા નથી. સાથે સાથે જે છે એ આપણે A3ની અંદર સાઇઝમાં આપણે A4ના પેપર મૂકી દીધા હોય અથવા તો A2ના પેપર મૂકી દીધા હોય એવું પણ બની શકે. કહેવાનો મતલબ શું કે જે પેપર મૂકવાના હોય એના કરતાં આપણે જુદા પેપર મૂકી દીધા હોય તો મે બી બની શકે કે ભાઈ આપણા જે ઓરિયન્ટેશન ચેન્જ હોય તો બની શકે કે આપણું જે છપાવવું જોઈએ એ છપાય નહીં અથવા તો ખોટું છપાય. એના પછી જે છે એ માર્જિન સેટિંગ મે બી રોંગ, એટલે કે માર્જિનના સેટિંગ જે છે એ પણ કદાચ રોંગ એટલે કે ખોટા હોવા જોઈએ અથવા તો બદલેલા હોવા જોઈએ. તો જેના કારણે જે છે એ પ્રોપર અથવા તો ખોટા જે છે ગ્રાફિક્સ પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, જો નેક્સ્ટ જોઈએ તો પેપર ઇઝ જામ ઇન ધ પ્રિન્ટર, એટલે કે પેપર જામ થઈ ગયું છે. તો શું કરવાનું, એના કારણ શું હોઈ શકે? તો કે મેક શ્યોર નથિંગ ઇઝ બ્લોકિંગ ધ પેપર પાથ, એટલે કે આપણે એ વસ્તુ ખાતરી કરી લેવી જોઈએ કે ભાઈ પેપરના પાથને કોઈ બ્લોક કરતું નથી. લોડ પેપર પ્રોપરલી, એટલે કે પેપર જે છે એને પ્રોપરલી જે છે એ લોડ કરો. યુઝ પેપર ઓનલી ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ બાય ધ પ્રિન્ટર્સ મેન્યુઅલ, એટલે કે પ્રિન્ટરની મેન્યુઅલ છે એ પ્રમાણેના જ પેપર અને એના GSM જે છે એ યુઝ કરવાના, એના સિવાય યુઝ કરવાનું નહીં. પછી જે છે પ્રિન્ટર મેક નોઇઝ ડ્યુરિંગ ધ પ્રિન્ટિંગ, એટલે કે પ્રિન્ટર જે છે એ અવાજ કરે છે પ્રિન્ટિંગ દરમિયાન. તો શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે? તો કે ધ લાઉડ grinding noise during the printing is often caused by the carriage rail not having the sufficient amount of lubrication, એટલે કે જે carriage જે છે રેલ, એટલે કે જે કાગળને અંદરથી બહાર લાવે છે એ રેલ જે છે એમાં પ્રોપર લુબ્રિકન્ટ ના હોય તો એના લીધે એવું બની શકે કે એ અવાજ કરે છે. પછી છે પેપર ડઝ નોટ લોડ સિંગલ શીટ પર પેપર ઓર ડઝ નોટ ફીડ ઇટ પ્રોપરલી, એટલે કે પેપર જે છે એ પ્રોપર જે છે એ ફીડ થતા નથી અથવા તો સિંગલ પેજ જે છે લેતા નથી. તો શું હોઈ શકે? તો કે કન્ટિન્યુઅસ પેપર ઇન ધ પેપર પાથ, એટલે કે કન્ટિન્યુ પેપર જ આવતા હોય તો બની શકે કે ભાઈ એક સિંગલ પેજ ના લે. પછી પ્રેસ ધ લોડ એન્ડ ઇજેક્ટ બટન ટુ ફીડ ધ કન્ટિન્યુઅસ પેપર બેક ટુ ધ સ્ટેન્ડ બાય પોઝિશન, એટલે કે આપણે જે છે લોડ અને ઇજેક્ટ બટન જે છે એ દબાઈશું તો એ જે છે એ સ્ટેન્ડ બાય પોઝિશન ઉપર રહેશે અને પ્રિન્ટ કરવાનું હશે તો પ્રિન્ટ કરશે. સેટ ધ પેપર રિલીઝ લીવર ટુ ધ સિંગલ શીટ પોઝિશન એન્ડ ઇન્સર્ટ અ ન્યૂ શીટ, એટલે કે સેટ ધ પેપર રિલીઝ લીવર ટુ ધ સિંગલ શીટ પોઝિશન, એટલે કે એક પોઝિશન નીકળે એવી રીતે જ જે છે આપણે સેટ કરવાનું અને નવી શીટ જે છે એ ઇન્સર્ટ કરવાની. ધેન ધ પેપર ગાઈડ ઇઝ પોઝિશન ટુ ફાર, એટલે કે પેપર જે છે એ એની આપેલી પોઝિશનથી બહુ દૂર મૂકેલું હોય તો પણ એવું બની શકે કે ભાઈ પ્રોપર જે છે એ પ્રિન્ટ થાય નહીં અથવા તો સિંગલ પેપર જે છે એ પ્રિન્ટ ના થાય. પછી છે પેપર ઇઝ ક્રીઝડ ઓલ્ડ ટુ થીન ઓર ટુ થીક, એટલે કે પેપર ક્યાં તો ક્રીઝવાળા હોય, ક્યાં તો ઘણા જૂના હોય અથવા તો પછી જાડા હોય. તો પાતળા પેપર પણ ના ચાલે, જાડા પેપર પણ ના ચાલે અને જૂના પેપર પણ ના ચાલે અને ક્રીઝવાળા પણ ના ચાલે. એટલે કે આવા જો કોઈ પણ પેપર હોય તો જે છે એ સિંગલ શીટ જે છે એ નીકળતી નથી અથવા તો ચોટેલા પેજ આવે છે. See the paper for the information on the paper specification. Use new clean sheet for the paper, એટલે કે નવા જનરલી જે છે એ પેપર યુઝ કરવા અને કયા પેપર કેટલા GSMના વાપરવા એ યુઝર મેન્યુઅલમાં ચેક કરી લેવું કે જેના લીધે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ જે છે એ ક્રિએટ થાય નહીં. અને છેલ્લું પેપર એપિયર ટુ હાઈ ઓન અ લો રેન્જ, તો શું કરવાનું? તો કે પેપર સાઇઝ સેટિંગ ઇન યોર એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર ઓર પ્રિન્ટર ડ્રાઈવર does not match the size of paper you are using,
એટલે કે ભાઈ પેપર સાઇઝના સેટિંગ જે છે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરમાં અથવા તો પ્રિન્ટરના ડ્રાઈવર જે છે એ અને પેપરની સાઇઝ જે છે એ પ્રોપર મેચ થતી નથી. તો એવા વખતે જે છે એ પેપર જે છે એ ટુ હાઈ અથવા તો લો રેન્જ જે છે એ એમાં એપિયર થાય છે. પછી જે છે એ ચેક ધ પ્રિન્ટર ડ્રાઈવર સેટિંગ ઓર પ્રિન્ટર ડ્રાઈવર ડુ નોટ મેચ ધ પેપર સાઇઝ. ઓકે, એટલે કે પેપર સાઇઝ જે છે એ મેચ થતી ના હોય અથવા તો ડ્રાઈવરમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ બની શકે કે ભાઈ પેપર એપિયર ટુ હાઈ અથવા તો લો રેન્જ. અને લાસ્ટ જે છે એ ધ પ્રિન્ટર ડઝ નોટ પ્રિન્ટ વેન યુઝિંગ અ નેટવર્ક, એટલે કે પ્રિન્ટર જે છે એ નેટવર્કમાં હોય તો પ્રિન્ટ કરતું નથી. તો ચેક ધ નેટવર્ક કનેક્શન ઓર આઈપી સેટિંગ, એટલે કે નેટવર્ક કનેક્શન અથવા તો આઈપીના સેટિંગ જે છે એ ચેક કરવાના, બરોબર છે. તો એના લીધે થઈ અને બની શકે તો જે છે એ પ્રિન્ટરની અંદર એરર આવશે નહીં, બરોબર છે. અથવા તો આ બધા વસ્તુ જે છે એ પ્રિન્ટરની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવાની. If any error is occurred, then this possible causes are there and also the particular solution of that errors. Okay, now the next topic is preventive maintenance tools, એટલે કે આપણે કોઈ પણ જે છે એ એરર અને ટ્રબલ શૂટિંગની અંદર કયા કયા ટૂલ્સ વાપરી શકાય તો એ જે ટૂલ્સ છે એ જોવાના છે. તો સૌથી પહેલાં તો કે કોમ્પ્યુટર મેન્ટેન કેવી રીતે કરવાનું ને એનું શું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો કે ક્લીન યોર કમ્પ્યુટર, એટલે કે તમારું કમ્પ્યુટર જે છે ચોખ્ખું રાખો અને એને સાફ સફાઈ કરેલી રાખો, બરોબર છે. બીજું છે લેટેસ્ટ ડ્રાઈવર જે છે એ ડાઉનલોડ કરી રાખો. જો લેટેસ્ટ ડ્રાઈવર નહીં હોય અથવા તો આઉટડેટેડ ડ્રાઈવર હશે તો ઇટ મે બી પોસિબલ કે કોઈ એરર આવી શકે છે અથવા તો તમારે જે પ્રોપર વર્ક કરવું છે એ પ્રમાણે કમ્પ્યુટર પ્રોપર વર્ક કરશે નહીં. પછી કહે છે ડાઉનલોડ ધ લેટેસ્ટ અપડેટ્સ ફોર ધ કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર, એટલે કે કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર માટે લેટેસ્ટ અપડેટ જે છે એ ડાઉનલોડ કરી રાખવાની, નહીતર તો એના લીધે પણ આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. વેરીફાઈ ધ લેટેસ્ટ એન્ટીવાયરસ પ્રોટેક્શન, એટલે કે ખાસ યાદ રાખવાનું કે જો આપણા કમ્પ્યુટરમાં બહુ બધા યુઝર યુઝ કરતા હોય તો એ વખતે જે છે એ એન્ટીવાયરસ છે કે નહીં એ પણ આપણે ખાસ ચેક કરી લેવાનું. રન ધ ડિસ્ક સોફ્ટવેર યુટિલિટી, એટલે કે અમુક સમયે જે છે એ ડિસ્ક સોફ્ટવેર યુટિલિટીઝ જે છે એ તમારે રન કરાવવાની. એ ડિસ્ક સોફ્ટવેર યુટિલિટી જે છે એ આપણા પ્રોગ્રામ મેનુની અંદર, બરોબર છે, જે વિન્ડોઝ બટન ઉપર ક્લિક કરો એના પરથી જે આખું બાર ખુલે છે એમાં પ્રોગ્રામ્સમાં જવાનું, એની અંદર એસેસરીમાં જવાનું. એસેસરીમાં જે છે તમે જોશો તો સિસ્ટમ ટૂલ્સ લખેલું હશે. એ સિસ્ટમ ટૂલ્સ જે છે એ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે યુઝ કરવાના કે જેના લીધે થઈ અને આપણી સિસ્ટમ જે છે પ્રોપર વર્ક કરશે અને તમને સારું આઉટપુટ આપશે. ડિલીટ અનયુઝ પ્રોગ્રામ, એટલે કે જે પ્રોગ્રામ તમે વાપરતા નથી અથવા તો તમારા યુઝમાં નથી એ બધા પ્રોગ્રામને ડિલીટ કરી દો. રિબૂટ ધ કમ્પ્યુટર આફ્ટર વેરી ફ્યુ મંથ, એટલે કે અમુક સમયે અમુક મહિના પછી તમારા કમ્પ્યુટરને રિબૂટ કરવાનું રાખો. ઓકે, ચાલુ કરીને બંધ કરી એમ નહીં. રિબૂટ એટલે રિસ્ટાર્ટ. તમારે કમ્પ્યુટર કમ્પ્લીટ ચાલુ કરવાનું, પછી એને રિસ્ટાર્ટ કરી અને પછી એને વાપરવાનું. અમુક સમયે આ વસ્તુ કરવી જરૂરી છે. ઓકે, પીરિયોડિક મેન્ટેનન્સ બેઝ ઓન ટાઈમ, એટલે કે અમુક સમયે જે છે એ તમારે અમુક સમયે મેન્ટેન કરી દેવાનું. અને પ્રેડિક્ટિવ મેન્ટેનન્સ એટલે કે બેઝ ઓન ઇન્સ્પેક્શન એન્ડ ડાયાગ્નોસ, એટલે કે બે પ્રકારના મેન્ટેનન્સ હોય કે પીરિયોડિક એટલે કે અમુક સમયે તમારે એટલું મેન્ટેનન્સ આવે અને એટલું મેન્ટેનન્સ કરાવવું પડે. અને સાથે જે છે પ્રેડિક્ટિવ મેન્ટેનન્સ એટલે કે તમે ઇન્સ્પેક્શન કરો છો, તમે જુઓ છો એન્ડ જો કોઈ એરર અથવા તો જે કોઈ પ્રોબ્લેમ ફાઇન્ડ થાય છે તો એના આપણે કેવી રીતે સોલ્વ આઉટ કરી શકીએ. પછી છે ટ્રબલ શૂટિંગના ટૂલ્સ. ઓકે, ટૂલ્સ કયા વપરાય છે તો સૌથી પહેલાં કે મલ્ટીમીટર, શેના માટે તો કે વોલ્ટેજ મેઝર કરવા માટે. પછી કહે છે ડિજિટલ મલ્ટીમીટર, તો એ જે છે એ એસી અને ડીસી વોલ્ટેજ જે છે ચેક કરવા માટે વપરાય છે. પછી છે ઓસિલોસ્કોપ, તો કે ઇલેક્ટ્રિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે એને ચેક કરવા માટે ઓસિલોસ્કોપ વપરાય છે.
પછી છે લોજિક એનાલાઇઝર, એટલે કે વ્યૂ ધ મલ્ટિપલ ડિજિટલ વેવ ફોર્મ, એટલે કે મલ્ટિપલ ડિજિટલ વેવ ફોર્મ જોવા હોય તો લોજિકલ એનાલાઇઝરનો ઉપયોગ થાય. પછી કે લોજિક પ્રોબ, એટલે કે યુઝ ટુ એનાલાઇઝ એન્ડ ટ્રબલ શૂટિંગ ધ બુલિયન સ્ટેટ, એટલે ક્યારેક બુલિયન સ્ટેટ જે છે એ તમારે એરર ફાઇન્ડ કરવી હોય એનાથી અને એનાલાઇઝ કરવું હોય તો લોજિકલ પ્રોબનો ઉપયોગ થાય છે. પછી કહે છે લોજિક પલ્સર, તો કે હેન્ડ હેલ્ડ ટૂલ ટુ ઇન્જેક્ટ પલ્સ, એટલે કે પલ્સ આપવા માટે જે છે એ લોજિક પલ્સરનો ઉપયોગ થાય છે. પછી છે કરંટ ટ્રેસર, તો કે ડિટેક્ટ ધ કરંટ ફ્લો, એટલે કે કરંટ ટ્રેસર નામનું ટૂલ આવે છે કે જેનો ઉપયોગ જે છે એ કરંટનો ફ્લો જે છે એ ચેક કરવા માટે થાય છે. તો જનરલી આ બધા ટૂલ્સ છે. સાથે સાથે જે છે એ આપણે એ પેલી જે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરની ને એની કીટ છે એ પણ જરૂરી છે આપણા CMTS કમ્પ્યુટર માટે, કે જેનો ઉપયોગ કરીને આપણે કોઈ પણ કમ્પ્યુટરના હાર્ડવેર જે છે જોઈ શકીએ. કે આ જે છે ટ્રબલ શૂટિંગ માટેના છે, એટલે કે એરર આવે તો આ બધા ટૂલ્સનો ઉપયોગ થાય. અને પેલા જે છે જનરલ ટૂલ્સ છે, ઇટ મીન્સ કે કોમ્પ્યુટર ખોલવું હોય તો એના માટે તમારે ડિસમિસ જે છે એ જોઈએ જ. ઓકે, ડિસમિસ ઓર વી કેન સે ધેટ screwdriver. Then some diagonal software also there. MEM test જે છે એ એક સોફ્ટવેર છે કે જેનો ઉપયોગ જે છે એ whether your computer can reliable store information in memory, એટલે કે ભાઈ મેમરી જે છે એ ઇન્ફોર્મેશન જે છે મેમરીમાં વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટોર કરી શકે છે કે નહીં, એના માટેનું ચેક કરવા માટેનું આ મેમ ટેસ્ટ સોફ્ટવેર છે. તો એના માટે શું કરવાનું, તો કે રન ધ સોફ્ટવેર એન્ડ ઇફ એની અકર ધેન રેમ ઇઝ સસ્પેક્ટેડ, એટલે કે જો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ અથવા તો કોઈ પણ એરર આવે તો સમજી લેવાનું કે રેમ જે છે એ પ્રોબ્લેમવાળી છે. પણ આનો ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે કે ભાઈ એ જે છે એ પિન પોઈન્ટ આઈડેન્ટિફાય કરી શકતું નથી. પછી છે સી ક્લીનર, જે આપણે બધા વાકેફ છીએ કે જંક ફાઇલ છે, અનનેસેસરી ફાઇલ છે, ઓકે, ગાર્બેજ છે, આ બધું સી ક્લીનરથી આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. પછી છે હાર્ડ ડ્રાઈવ સ્કેન, તો આ જે છે એ સ્કેનિંગથી આપણને કઈ એરર છે, કે મતલબ એની સાઇઝ કેટલી છે, શું સ્ટેટસ છે, આ બધી વસ્તુ જે છે એ આ સોફ્ટવેરથી ખબર પડશે. પછી છે ડીફ્રેગલર, એટલે કે આપણી અનયુઝ જે સ્પેસ છે કે જે જંક ફાઇલમાં ને એમાં રોકાયેલી છે તો એ સ્પેસને ફ્રી કરવા માટે જે છે ડીફ્રેગલર નામનું જે એક સોફ્ટવેર છે એનો ઉપયોગ થાય છે. પછી છે ડોક્ટર વોટસન ડિબગર, ઓકે, તો આ પણ એક મેન્ટેનન્સ સોફ્ટવેર છે. ઓકે, તો આપણે જે છે એ અહીંયા આપણો CMTSનો સિલેબસ પૂર્ણ થાય છે. અને આપણે જે છે હવે તમે બધા સારી રીતે વિડીયો જોજો, બધા વિડીયો જોજો, ના ખબર પડતી હોય તો પૂછજો અને સારી રીતે જે કંઈ પણ એક્ઝામ લેવાય એ એક્ઝામ આપજો. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અસ્તુ.